آٹے کی قلت پر قابو پانے کی امید جاگی تو قیمتوں میں اضافہ بڑا مسئلہ بن گیا۔ حکومتی نرخ 860 میں ملنے والا آٹا غیر معیاری ہونے کی شکایات، 20 کلو تھیلے کا ریٹ 1130 تک جا پہنچا۔ فلور ملز مالکان اور ایسوسی ایشن کی حکومتی وفد سے ملاقات بھی کام نہ آئی۔ معیاری آٹا مہنگا ملتا ہے، سستا نہیں بیچ سکتے، دکانداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فیصل آباد کی 100 رجسٹرڈ چیکوں کو لگام کون ڈالے گا؟ چنیوٹ والے بھی 60 روپے کلو میں آٹا ملنے پر شہری سٹ پٹا اٹھے۔ جنگ کی غلہ منڈی میں گندم نیاب، فی من قیمت 2100 روپے سے تجاوز کر گئی۔ چکی مالکان نے مہنگی گندم مہنگے آٹے کی وجہ قرار دے دی۔ کیانہ ایسوسی ایشن کی سرکار کو مل کوٹا بڑھانے کی تجویز۔ سستا آٹا غیر معیاری مہنگا جیب سے باہر، عوام نالاں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سرکاری آٹا ناقص ہونے کی وجہ سامنے آ گئی۔ رسائی کے وقت زیادہ پانی کا استعمال، چوکر بھی نہیں نکالا جاتا۔ ہوٹل مالکان کی روٹی سخت ہونے کی شکایات، مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ عید سے پہلے عوام کی قربانی، سبز مسالہ جات کی قیمتیں مزید بڑھا دیں۔ ٹماٹر 120، دھنیا 200 روپے کلو، لہسن کی ٹرپل سینچری، ادرک 450، لیموں 160 روپے کلو۔ ایک ہفتے میں 30 سے 40% تک قیمتیں بڑھائی گئیں۔ جڑاوالا میں مریضوں کے حق پر ڈاکہ، تحصیل اسپتال کی لوکل پرچیز ادویات میں گھپلے، میڈیسن سٹور میں موجود ادویات کم قیمت پر خریدی گئیں، بل پر زیادہ قیمت درج۔ خریداری کی تاریخ نہ لکھنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے اعلیٰ سطح پر کمیٹی بنانے کی سفارش کر دی۔ پیسکو بجلی چوروں کے خلاف سرگرم، 4 کروڑ 43 لاکھ روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ پیسکو نے جدید میٹر ٹیسٹنگ سسٹم سے رواں سال 1 کروڑ 68 لاکھ روپے سے زائد کی بجلی چوری پکڑی۔ بجکوٹ میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان ایکشن، گلشن حبیب، نیو گلبرگ ہاؤسنگ، الجنت ولاس، مدینہ بلاک، ہدایت ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن فیلڈ بغیر منظوری لیے ہی کالونی کے پلاٹ بیچے جا رہے تھے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیصل آباد میں جعلی دودھ بنانے والے دھر لیے، ناقص انتظامات پر 4 فوڈ پوائنٹ سیل، ایک کے خلاف مقدمہ درج، مسلسل خلاف ورزی پر لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ جاری۔ ٹرین سیفٹی اور آپریشن میں بہتری کے لیے وزارت ریلوے کا اہم فیصلہ، 3 برس سے 1 سیٹ اور 5 برس سے 1 ڈویژن میں تعینات آفیسر اور ملازمین تبدیل ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے 15 روز میں عمل درآمد کی رپورٹ طلب۔ بچیانہ سے گنگا پور جانے والی مین سڑک کو بارش نے ڈبو دیا، گڑھے پانی سے بھر گئے، حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا، آمد و رفت مشکل، زندگیاں بھی داؤ پر، شہری پریشان۔ احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ موڑ پر مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 36 گھنٹوں بعد بھی بارشی پانی موجود، اہل علاقہ نے کھڑے پانی میں احتجاجاً مونجھی کاشت کر دی، فصل کی آمدن سے ہی سڑک تعمیر کروا دیں، مظاہرین کی دہائیں۔ شورکوٹ کی پیپل کالونی میں زمینی پانی آلودہ ہو گیا، مکینوں میں پیٹ اور ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج، انتظامیہ سے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ چنیوٹ شہر پبلک ٹوائلٹس کی سہولیات سے محروم، اکلوتا پبلک ٹوائلٹ 1 سال قبل تجاوزات کے نام پر گرا دیا گیا، 2 سال گزرنے کے باوجود ضلعی انتظامیہ ٹوائلٹس نہ بنا سکی، اندرون بازار بنایا گیا پبلک ٹوائلٹ بھی 3 سال سے غیر فعال۔ فیصل آباد کا پوش ایریا سوسا روڈ کا ٹرانسفارمر کل صبح سے خراب، شکایات کے باوجود فیسکو کا عملہ نہ آیا، علاقے کی بجلی بند، مکین سراپا احتجاج بن گئے، بچیانہ جڑاوالا میں روڈ کے مکینوں کا 4 روز سے بجلی بند کے خلاف احتجاج۔ فیصل آباد چک 278 کے رہائشیوں کا روڈالہ پولیس کے خلاف احتجاج، بے گناہ نوجوان کو قتل کے مقدمے میں ملوث کر لیا، حکم نوٹس لیں، مظاہرین نے ضلع کونسل چوک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ محکمہ ہائی وے کی غفلت سے بھوانہ میں کروڑوں روپے کی لکڑی چوروں کے خلاف رحم و کرم پر
सीवरेज पाइप लाइन बिछाने के लिए पेंस्टा रोड के तरफ दरख्त काटे गए, नीलामी न होने से कौमी खजाने को नुकसान। फैसलाबाद की 44 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, पहले 2 दिनों में 1,49,959 बच्चों को कतरे पिलाए गए। हेल्थ टीमें 2,50,000 का हदफ मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म, शहरियों से ताउन की अपील। येलो कैब स्कीम की गाड़ियां महकमा एक्साइज के लिए दर्द सर बनने लगी। 300 से ज्यादा गाड़ियों का गुज़िश्ता साल का टोकन टैक्स जमा न हो सका। साबका हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मंसूबा शुरू किया। कॉमर्स कॉलेज फैसलाबाद के उस्ताद को जनरल एजुकेशन में जम किया जाए। सीनियरिटी मुतासर होने से उस्ताद को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। फेडरल बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट स्पेशल सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी। 10 अगस्त तक दाखिले भेजे जा सकेंगे। इम्तहानात 23 सितंबर से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड्स को कोरोना के पेश नज़र स्पेशल इम्तहानात से आगाह कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी। सेकेंड प्रोफेशनल इम्तहानात 12 जनवरी, थर्ड प्रोफेशनल 11 दिसंबर को होंगे। फोर्थ प्रोफेशनल इम्तहानात 26, फाइनल 2 फरवरी को लिए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में हाई लेवल तक अपग्रेड, 58 मिडिल स्कूल के उस्ताद की तनख्वाहें, ईद पर रुकने का खदशा। अपग्रेडेशन के बाद अकाउंट तब्दीली लाजिम, ईद के बाद बैंकों में वक्त लग गया तो उस्ताद के बिल क्लियर नहीं होंगे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ड्राइवर की फनकारी जालसाजी के जरिए तारीख पैदाइश में तब्दीली करके नौकरी हासिल कर ली। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट की चीफ ऑफिसर को कार्रवाई की हिदायत। तांदियावाला में गुज़श्ता रोज 7 अफराद की मौत का मुकदमा थाना बाहलिक में दर्ज। घर की दीवार के साथ मट्टी उठाई, पानी दाखिल होने से घर की बुनियादें कमजोर हुई। मुद्दई ने हमसाय में 5 जिम्मेदार भाइयों को मुलजिम करार दे दिया। फैसलाबाद में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। जुमरा में डाकू घर से नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और लैपटॉप ले गए। सरगोदा रोड पर कार सवार 16 लाख रुपए से महरूम। लालिया में डाकू इजी पैसा और किराना स्टोर से 4 लाख रुपए ले उड़े। शहरी को गैर कानूनी हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। फैसलाबाद की अदालत का SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बैलिफ ने छापा मारकर थाने से महबूस शहरी को बरामद किया। SP जड़ावाला नासिर महमूद बाजवा की अपने दफातर में खुली कचहरी, SHO की कारकर्दगी का जायजा लिया। टेकरी पहरे बढ़ाने पर जोर, साइलिन के मसाइल सुनकर हल के लिए अहकाम जारी। डेप्यूटी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर आयशा यासीन और सलई सदर PTI शौकत अहीम की भी शिरकत। बिला मुआवजा सर्विस फ्राहम करने वाले रजाकारों की हौसला अफजाई, शर्ट तकसीम की गई। ईद कुर्बान करीब आते ही गोजरा में बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। अहम बाजारों में ट्रैफिक रवानी मुतासिर, मसरूफ औकात में ट्रैफिक जाम रहेगी। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, शहरियों का शिकवा। कमालिया चीटावतनी रोड में मवेशी मंडी में व्यापारियों की अदम दिलचस्पी। 1 हफ्ते बाद भी कोई जानवर न लाया जा सका। खरीदार परेशान, व्यापारी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। चन्योट में मवेशी मंडी का पहला रोज, ट्रैफिक प्लान काम न आया। मेन फैसलाबाद रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें, रेस्क्यू गाड़ियां भी फंस गई, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूरी। कमालिया ट्रैफिक पुलिस ने बसों और वैगन्स में मुसाफिरों को आगाही दी। बाकायदगी से हाथ धोने और समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन। संगीन मुकदमात में जदीद तरीका तफ्तीश, मुकदमात की बर वक्त यकसुई। चन्योट में
पुलिस अफसरान की केस ट्रायल ट्रेनिंग, शहादतों और मिसल लिखने की आगाही दी। DPO सैयद हुसनैन हैदर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शहजाद नवाज की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ज़रई प्रोग्राम के तहत मूंजी के बीज पर सब्सिडी, बनास्पति पर फी बैग 1200, मोटे इकसाम पर 800 रुपये रायत। शोरकोट के काश्तकार भी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सरा चौधरी मकबूल का मतवाज़न खादों के इस्तेमाल का मशवरा। प्लांट फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुहिम का आगाज कर दिया। DG FTA सुहेल खाशा ने मॉल रोड पर पौधा लगाया। चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद, डायरेक्टर मेहर अयूब गुज्जर और दीगर का मुहिम कामयाब बनाने का अज़्म। और फैसलाबाद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का अज़्म, पुलिस भी पेश। CPO सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइन्स में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज